नमस्ते बच्चों। आज बीरबल नाम कहानी सुनने के लिए इसकी प्रतीक्षा में हो तुम सब। बीरबल कहानी किसने लिखा था? प्रभात ने लिखा था। बीरबल एक कहानी है, किसने लिखा था? प्रभात ने लिखा था। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन सा है? बेला और साहिल। बेला और साहिल पेन में स्याही भरवाने के लिए एक दुकान पर पहुंचे। कहानी की ओर आए। कहानी के आगे भाग है, ध्यान से सुनो और पुस्तक में देखो। 1981 का साल। राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। 1981 का साल, 1981। यह घटना कब घटित हुई थी? 1981 में। कहाँ घटित हुई थी? राजस्थान में जयपुर के नज़दीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। कहाँ घटित हुई थी? फुलेरा जंक्शन में। फुलेरा जंक्शन में। ये कहाँ है? फुलेरा जंक्शन कहाँ है? राजस्थान में जयपुर के नज़दीक। सुना है जयपुर? राजस्थान में जयपुर के नज़दीक, नज़दीक माने पास, जयपुर के पास फुलेरा जंक्शन में एक कहानी घटित हुई थी। फुलेरा जंक्शन कैसी थी? सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा था। फुलेरा जंक्शन कैसी थी? सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा था। സവാരി ഗാഡി മാനെ ആളുകളെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റിക്ഷാവണ്ടി, അതുപോലെ മാൽഗാഡി ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ, അതുപോലെ വണ്ടികളിൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ, എപ്പോഴും തിരക്കുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ। കസ്ബെ की लगभग सूनी तंग गलियां। കസ്ബ മാനെ ചോട്ടാ ശഹർ, കസ്ബ ചോട്ടാ ശഹർ, ചെറിയൊരു ടൗണാണ്। कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियां। कस्बे की गलियां कैसी थी? सूनी और तंग। सूनी और तंग, വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, ശൂന്യം। സൂനി മാനെ ശൂന്യം, ശൂന്യമായിട്ടും. അതുപോലെ തങ്ക് ഗലിയ, ഇടുങ്ങിയ. തങ്ക് മാനെ സങ്കരി അഥവാ ഇടുങ്ങിയ, ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളുമാണ് ആ സ്ട്രീറ്റിലുള്ളത്। गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे। गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे। खामोश माने मौन, मौन रूप से खड़े बिजली के खंभे। बिजली के खंभे माने इलेक्ट्रिक पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोस्ट, बिजली के खंभे। खंभों के बीच गिनती तारों की कतारें। बिजली के खंभों के बीच गिनती तारों की कतारें। ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും? നിറയെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളുടെ നിര തന്നെ. पंक्ति, कतारें माने पंक्तियां देखने को मिली। इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी घंटियां बजाते फेरी वाले। ഈ തെരുവിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ किसको देख सकते हैं? मीठी घंटियां बजाते फेरी वाले। മണിയൊക്കെ കിലുക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ നടക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരെ നമുക്ക് ആ തെരുവിൽ കാണാൻ കഴിയും। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की गुर्रों की टापों की आवाज़ से। ഒരു ഇരുട്ടായിരുന്ന തെരുവിൽ, സ്ട്രീറ്റിൽ 6-7 गधों की, 6-7 കഴുതകളുടെ ഗുർറോं की ടാപ്പോं की आवाज़ से കുളമ്പടി ശബ്ദം കേൾക്കാം।
ഉൻകെ പീछे चलता एक बदन उखाड़े कुम्हार. ആ കഴുതകളുടെ പിറകെ ഒരു വയസ്സായ കുഞ്ഞു നടക്കുന്ന അർദ്ധനഗ്നനായ ഒരു കുശവനും പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇസി ദൃശ്യക്ക് പീछे ഈ രംഗത്തിനിടയിലൂടെ गुजरते हुए दो स्कूली बच्चे कौन है? वे कौन है? बेला और साहिल. ഈ ദൃശ്യത്തിനിടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ബേല ഓർ സാഹിൽ. उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी. ആ നാളുകളിൽ पेन में 5 पैसे में कितने पैसे में? 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी. 5 പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നീലമഷി നമുക്ക് മറയ്ക്കാൻ പറ്റും. कितने पैसे में? 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी. നീലമഷി നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. स्टेशनरी की दुकान वाले कैसे पेन में स्याही भरते थे? स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे. कैसे? ड्रॉपर से. किसके प्रयोग से? ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे. ड्रॉपर तुमने देखा था, माने छोटे बच्चों को दवा देने के लिए ड्रॉपर से दवा देती हैं. इसी ड्रॉपर से दुकान वाले पेन में स्याही भरते थे. कहानी ध्यान से देखो. अगला दृश्य पटकथा लिखने के लिए अगला दृश्य अब हम पढ़ेंगे. बेला और साहिल पेन में स्याही भरवाने के लिए दुकान के सामने पहुंचे. तब इन दोनों की बातचीत कैसी थी देखो. पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया. पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया. साहिल ने क्या किया? पेन में कुछ स्याही बची थी, പേനയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മഷി സാഹിൽ എന്ത് ചെയ്തു? നിലത്തേക്ക് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. जमीन पर छिड़क दिया, കുടഞ്ഞു കളയാം. नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे. बाकी ഉണ്ടായിരുന്ന മഷി കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് वे दोनों बेला और साहिल स्याही भरवाने के लिए दुकान पर पहुंचे. कहाँ पहुंचे? दुकान पर पहुंचे. കടയിലെത്തി. कौन कौन? बेला और साहिल. बेला और साहिल दुकान पर पहुंचे. किसके लिए? नई स्याही भरवाने के लिए. किसके लिए? नई स्याही भरवाने के लिए. समझा? दुकान पर पहुंचे तो बेला ने पूछा, एक पेन स्याही भर दो. बेला ने क्या पूछा? एक पेन स्याही भर दो. साहिल से पहले ही बेला ने दुकान वाले से कहा. സാഹിൽ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആരാ ചാടി കയറി പറയണത്? ബേല ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു പേന മഷി നിറച്ച് തരുമോ? तब दुकानदार ने क्या कहा? बेटा, स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई है, अब तो कल ही मिल पाएगी. मैंने മഷി കുപ്പി കാലിയായി, ഇനി നാളെ മഷി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ബേലയ്ക്കും സാഹിലിനും ആകെ സങ്കടമായി. ഉണ്ടായിരുന്ന മഷിയും കൂടി സാഹിൽ എന്താ ചെയ്തേ? ജമീൻ പർ ചിടക് ദിയ, നിലത്തേക്ക് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെ എഴുതും? ഫസ്റ്റ് ബെല്ല് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ രണ്ടുപേരും ആകെ സങ്കടത്തിലായി. തബ് बेला ने क्या कहा? लेकिन इसने तो पेन में बची हुई स्याही को जमीन पर छिड़क दिया. बेला बोली. എന്താ ബേല പറഞ്ഞേ? इसने तो पेन में जो स्याही थी, പേനയിൽ എത്ര മഷി ഉണ്ടായിരുന്നോ, ഉസേ ഭി ജമീൻ പർ छिड़क दिया, അതും കൂടി നിലത്തേക്ക് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ബേല പറഞ്ഞു. तब दुकानदार ने एक सलाह दिया.
एक उपदेश दिया। क्या थी वह सलाह या उपदेश? यह बेला और साहिल को मात्र नहीं, हमें भी सुना है, सुनने के लिए है। क्या है? बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। बादल, बादल क्या है? पिछले क्लास में हमने बताया था, बादल मेघ। आकाश में बादल देखते समय ही घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। घड़ा माने कुടം, കുടത്തിലെ വെള്ളം ढुलाना नहीं चाहिए, कमഴ്ത്തി കളയരുത്। क्यों? आकाश में दिखाई देने वाले सभी बादल बरसते नहीं। आकाश में दिखाई देने वाले सभी बादल बरसते नहीं। ആകാശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഘവും പെയ്യോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദുകാൻദാർ എന്ത് പറഞ്ഞത്? बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? बादल को देखकर घड़े को ढुलाना, इसका अर्थ क्या है? इसका आशय है हर काम सोच विचार करके सावधानी से करना चाहिए। നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം. അതാണ് കടക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. അത് സാഹിലിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹർ കാം സോച്ച് വിചാർ करके सावधानी से करना है। पानी बरसने के पहले घड़े के पानी को ढुलाना मूर्खता है। മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ घड़े के पानी को ढुलाना, കുടത്തിലെ വെള്ളം കമഴ്ത്തി കളയുന്നത് മൂർഖത है, വിഡ്ഢിതമാണ്. इसलिए दुकानदार ने ऐसा कहा. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കടക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. दुकानदार ने क्या कहा? बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए. समझा? दुकान वाले भैया ने कहा और पूछा. तेरा बताते हुए दुकानदार ने पूछा, कौन सी में पढ़ते हो? ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നേ? 5वीं में. साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो. സാഹിൽ അല്പം വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതുപോലെ? ജയ്സെ 5वीं में पढ़ना पाप हो, 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പാപമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. दोनों दुकान वाले भैया ने कहा. രണ്ടുപേരും കടക്കാരൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചു. हाँ दोनों, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है ये. तब साहिल ने बेला ने कहा, हाँ दोनों, അതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है ये डिवीजन, ए सेक्शन, ഞങ്ങൾ ഒരേ ഡിവിഷനിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ബലാനെ ഐസെ ഖുഷ് ഹോക്കർ ബതായ. ബല വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ജൈസെ കൊയ് ബഹുത് ബഡി ബാത്ത് ഹോ. ഇതുപോലെ അവൾക്കത് വലിയൊരു കാര്യം പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഡിവിഷനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. वे भी कहते हैं क्लास में दोनों पास बैठते थे. वे दोनों बेला और साहिल क्लास में पास बैठते थे. कैसे बैठते थे? दोनों पास बैठते थे. അടുത്തടുത്താണ് രണ്ടുപേരും ഇരുന്നിരുന്നത്. കോപ്പി में काम करते तो दोनों कॉपी में काम करते. കോപ്പി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കോപ്പി എഴുതും. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതും. കിതാബ് പഠിത്തേ तो दोनों किताब पढ़ते. പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് പുസ്തകം വായിക്കും. ബൽക്കി പാഠ भी एक ही പഠിത്തേ. പുസ്തകം വായിക്കാൻ തന്നെയില്ല, രണ്ടുപേരും വായിക്കുന്ന പാഠവും ഒരേ പാഠം തന്നെയായിരിക്കും. അതും മാത്രമല്ല, साहिल चमककुड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ता तो बेला भी चमककुड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ती थी. അതായത് സാഹിൽ ഏത് വരി വായിച്ചോ
അതേ വരി തന്നെ ആരും വായിക്കും, ബേല വായിക്കും. അത്ര നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സായിരുന്നു ആര്? സാഹിൽ ഓർ ബേല. നമ്മൾ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക. യാദേ दोस्ती के बारे में यादें, कई यादें आपके मन में आया होगा. കുട്ടികളെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചുള്ള പല ഓർമ്മകളും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവും. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും കളിച്ചതും അങ്ങനെ പല ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക, ചെറുതായി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. यहाँ एक बात भी ध्यान दो. साहिल कहते समय, साहिल चमकुड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ता तो. यहाँ कर्ता कौन है? साहिल है, इसलिए हम क्रिया पढ़ता. अगले वाक्य में बेला भी चमकुड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी पढ़ती थी. पढ़ती थी, क्यों मैं हाँ पढ़ती थी प्रयोग किया? എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പഠിത്തി थी എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം? क्योंकि यहाँ कर्ता कौन है? बेला है. साहिल आते समय पढ़ता था, बेला पढ़ती थी. समझा? कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है. अगला वाक्य ध्यान से देखो. बेला कहती, बेला कहती. तब साहिल आए तो साहिल कहता. समझा इसका प्रयोग? बेला कहती, साहिल कहता. നോക്കൂ, बेला कहती, बहन जी पानी पीने चली जाऊं. बेല ചോദിക്കുക, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയിക്കോട്ടെ. സാഹിൽ भी कहता. അപ്പോൾ സാഹിൽ എന്ത് ചോദിക്കും? बहन जी पानी पीने चला जाऊं. देखो ध्यान से देखो, बेला कहती पानी पीने चली जाऊं. यहाँ कर्ता बेला है, इसलिए चली जाऊं. साहिल आते समय पानी पीने चला जाऊं. प्रयोग समझा? कर्ता के अनुसार क्रिया बदलते हैं. यहाँ बेला और साहिल की दिली दोस्ती के बारे में वर्णन किया है. अगला भाग आकांक्षा के साथ देखो. बेला को क्या हुआ? देखो, गणित के मास्टर साहब सुरेंद्र जी का पीरियड खेलघंटी के बाद आता था. गणित के मास्टर साहब का नाम क्या है? सुरेंद्र जी. गणित के मास्टर साहब का नाम है सुरेंद्र जी. सुरेंद्र जी का पीरियड किसके बाद आता था? खेलघंटी के बाद आता था. खेलघंटी माने PT पीरियड. PT पीरियഡിന് ശേഷമാണ് മാത്സിന്റെ പീരീഡ് വരുന്നത്. ബच्चे उनसे कांपते थे. കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. കാമ്പത്തേക്ക്, കാമ്പന വിറയ്ക്കുക. പണ്ടത്തെ അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യുക? വിറയ്ക്കുക ചെയ്യുക. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം അധ്യാപകരും കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ വിറയ്ക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പേടിയൊന്നും മനസ്സിലില്ല. അതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല. ഇന്ന് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും തമ്മിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംശയം ചോദിക്കാം. അത് ഒരു അന്തരീക്ഷമാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ബच्चे उनसे कांपते थे. കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കിൻസെ കാംപ്തേ थे? സുരേന്ദ്ര ജി സെ. കിൻസെ ആരെയാണ് പേടി? सुरेंद्र जी से कामते थे. और खेलघंटी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे. പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? खेलघंटी बंद होने से पहले ही PT പീരീഡ് കഴിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇരിക്കും. सुरेंद्र जी आने से पहले वे अपनी अपनी जगहों पर, जगह स्त्रीलिंग है इसलिए अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते थे. അവരവരുടെ സീറ്റുകളിൽ പോയി ഇരിക്കും.
आगे देखो, सुरेंद्र जी मान साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे। सुरेंद्र जी मान साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे। कॉपी जांचना, नोटबुक परिशोधिക്കുക, जांचना परिशोधिക്കുക, कॉपी जांचते थे। इनका स्वभाव कैसा था, सुरेंद्र जी का व्यवहार कैसा था, പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം. सरासी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे. बच्चे ध्यान से सुनो, सुरेंद्र जी सरासी गलती पर, ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും ബച്ചോങ്കോ ഇധർ ഉധർ ഫേങ്ക് ദേത്തെ थे. കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പിടിച്ച് തള്ളുമായിരുന്നു, അത്ര ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു. യാ ചാബട്ട് മാർനെ ലഗ്തേ थे, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെകിട്ടിൻ്റെ അടുക്കിയായിരിക്കും. ഇപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? അപ്പോൾ ആ അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇധർ ഉധർ ഫേങ്ക് ദേത്തെ थे യാ ചാബട്ട് മാർനെ ലഗ്തേ थे. ചെകിട്ടിൻ്റെ നല്ല അടി വെച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. इनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ രുക്കന നിർത്താൻ ഭൂൽ ജാത്താ था, മറന്നു പോകുമായിരുന്നു. അതായത് ശിക്ഷ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്തില്ല, അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. അപ്പോൾ സുരേന്ദ്ര जी का व्यवहार कैसा था? ध्यान से पढ़ो. सरासी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे या झापट मारने लगते थे. उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था. परीक्षा के लिए एक प्रश्न पूछने की संभावना है. क्या है वह प्रश्न? सुरेंद्र जी के इस व्यवहार से आप सहमत है? सुरेंद्र जी के പെരുമാറ്റത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? इसका उत्तर क्या है? बताओ. सहमत नहीं है. क्यों? എന്തുകൊണ്ടാണ്? बच्चों को इसी प्रकार सरासी गलती पर इसी प्रकार दंड देना उचित नहीं. കുട്ടികളെ ചെറിയ തെറ്റിന് ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഉചിത नहीं, ഉചിതമല്ല. कानून के विरुद्ध है, इनके अधिकार के विरुद्ध है. समझा? इसी प्रकार अपना मत लिखने को परीक्षा में प्रश्न आए थे. एक दिन सुरेंद्र जी मात साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया. एक दिन सुरेंद्र जी मात साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया. क्या किया? ഒരു ദിവസം സുരേന്ദ്ര ജി മാത് സാബ് ബേലയുടെ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചു. बेला के बालों में पंजा फसाया. पंजा फसाന, മുഷ്ടിക്കുള്ളിലാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുടിക്കുത്തിന് പിടിക്കാൻ അറിയില്ലേ നമ്മൾ, അതുപോലെ മുടിക്കുത്തിനെ പിടിച്ചു. पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे वह गलती थी ही नहीं. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ച് വലിച്ചത് അതൊരു തെറ്റേ ആയിരുന്നില്ല. അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ചത്. ഇന്നോനെ ബേലാക്കോ ചോദ്യ, തെറ്റല്ല, തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ബേലയെ ചോദ്യ വിട്ടു. ബേലാക്കെ ഭയഭീത് ചെഹരെ കോ ദേഖ്കർ സാഹിൽ ബുരി തരഹ ഡർ ഗയാ था. എന്താണ് സച്ചാ മിത്ര? യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരെങ്ങനെയാ? ദുഃഖത്തിലും കൂടി ഉണ്ടാവും, സന്തോഷത്തിലും കൂടി ഉണ്ടാവും. ചില ഫ്രണ്ട്സ് എങ്ങനെയാ? സന്തോഷം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ബേലയെ മുടിക്കുത്തിന് പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോൾ സാഹിലിനും നല്ല സങ്കടമായി. ബേലാക്കെ ഭയഭീത് ചെഹരേക്കോ ദേഖ്കർ, പേടിച്ചരണ്ട മുഖം കണ്ടിട്ട് സാഹിൽ ബുരി തരഹ ഡർ ഗയാ था. സാഹിൽ വല്ലാതെ പേടിച്ചു. उसने देखा कि बेला के पाव अभी भी कांप रहे हैं. അവൻ നോക്കുമ്പോൾ ബേലയുടെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിറയ്ക്കുക. കാമ്പ് രഹേ ഹെ, बेला के पाव बहुवचन है इसलिए कांप रहे हैं. जैसे वह घड़े घड़े अभी गिर जाएगी, അവൾ നിൽക്കണ കണ്ട, നിന്ന് വിറയ്ക്കണ കണ്ട ഇപ്പൊ വീഴുമോ എന്ന് തോന്നും. गिर जाएगी, വീണു പോകുമോ എന്ന് തോന്നും. सुरेंद्र जी मात साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ अपनी जगह पर, പോയി ഇരിക്ക് നിന്റെ സീറ്റിൽ.
അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? പോയിരിക്കും നിന്റെ സീറ്റിൽ എന്ന് പറയുകയാണ്. കോൺ കിസ്നെ കഹാ? സുരേന്ദ്ര ജിനെ കഹാ. യഹ് സുൻകർ ബേല കാ മൻ ബഹുത്ത് ഖരാബ് ഹോ ഗയാ. ഇത് കേട്ടതും ബേലയുടെ മനസ്സ് നല്ല സങ്കടത്തിലായി, നല്ല വിഷമായി. ബേല കാ മൻ, മൻ പുല്ലിംഗ് ഹെ, ബേല കാ മൻ ബഹുത്ത് ഖരാബ് ഹോ ഗയാ, വളരെ വിഷമത്തിലായി. इसका दुख क्या है? बेला का दुख क्या है? मान साहब चाहे मुझे पीट लेते मगर साहिल के सामने नहीं. मान साहब മുട്ടുകുതിരി പിടിച്ചതിലോ അടിച്ചതിലോ അല്ല വിഷമം, പിന്നെയോ സാഹിൽ കെ സാമനെ നഹി. എന്ത് വേണ്ടായിരുന്നു? സാഹിലിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വേണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സങ്കടം അതല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ആ വഴക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സങ്കടമല്ല, പിന്നെയോ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അതാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു, അതാണ് അവരുടെ കൂടുതൽ സങ്കടം. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. വേറെ എന്താ പറയണേ? മാസാബ് ചാഹേ മുझे പീറ്റ് ലേത്തെ മഗർ സാഹിൽ കെ സാമനെ നഹി. മാഷ അടിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ സാഹിൽ കെ സാമനെ നഹി. ക്യോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? വഹ് സാഹിൽ കെ സാമനെ ഖുദ് കോ ശർമിന്ദ महसूस कर रही थी. അവൾക്ക് സാഹിലിൻ്റെ മുന്നിൽ സ്വയം ഖുദ്കോ ശർമിന്ദ महसूस कर रही थी. ലജ്ജ महसूस कर रही थी. നാണക്കേട് അനുഭവപ്പെട്ടു. क्योंकि वह जानती थी कि वह साहिल की नज़र में बहुत अच्छी है. കാരണം എന്താ? സാഹിലിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ബേല നല്ല ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാട് മാറില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ? അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ബേലയ്ക്ക് ആ ഓർത്തിട്ട് നല്ല സങ്കടമായി. जब वह उसके पास आकर बैठी उससे नजर नहीं मिला पाई. ബേല സാഹിലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ സാഹിലിനെ നേരെ നോക്കാൻ കൂടി ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ബേലയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ക്യോ? ശർമിന്ദ കെ കാരൻ. ക്യോ? ശർമിന്ദ കെ കാരൻ. സുരേന്ദ്രജി സെ അപമാനിത ഹോനെ സെ, സുരേന്ദ്രജി നിന്ന് അപമാനിതയായപ്പോൾ അവൾക്ക് ശർമിന്ദ സെ ഉസെ നസർ നഹി മിലാ പായി. സാഹിലിൻ്റെ നേരെ നോക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല. अगला भाग दीपावली की छुट्टियों के बाद. दीपावली की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो ग्रामर व्याकरण है यहाँ भी. दीपावली की छुट्टियों के बाद, ദീപാവലിയുടെ ലീവിന് ശേഷം. ചുട്ടി സ്ത്രീലിംഗ है इसलिए की. ദീപാവലി की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो, എപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ തുറന്നത്? बेला के सिर पर सफेद पट्टी बांधी थी. അപ്പോൾ ബേലയുടെ തലയിൽ സഫേദ് പട്ടി ബാൻഡേജ്, വെള്ള ബാൻഡേജ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബേലയുടെ തലയിൽ വെള്ള ബാൻഡേജ്, സഫേദ് പട്ടി ബാന്ധന, ബാൻഡേജ് ഇടുക, ബാൻഡേജ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. कोई उसे होय हे होय सफेद पट्टी कह रहा था तो कोई सुल्ताना टापू तो कोई कुछ और कहकर चिढ़ा रहा था. കുറേ പേര് ഹോയ് ഹോയ് സഫേദ് പട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ സുൽത്താന മറ്റു ചിലർ എന്ത് വിളിച്ച് കളിയാക്കി? സുൽത്താന ടാക്കു. തലയിൽ വലിയ കെട്ടൊക്കെ കെട്ടി നടക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ സുൽത്താന ടാക്കു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവളെ ചിടാ രഹാത്ത, കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടതും തലയിൽ ബാൻഡേജൊക്കെ കണ്ടതും സാഹിലിന് നല്ല വല്ലാത്ത വിഷമായി. ഏ ക്യാ ഹോ ഗയാ ബേല? സാഹിലിനെ പരേശാൻ പോത്തേ ഹുയെ പൂച്ച. ഇത് എന്ത് പറ്റി ബേലെ? സാഹിൽ വളരെ വിഷമത്തോട് പിടിച്ചു വെച്ചു. ചദ്സേ ഗിർ ഗയി ബേലാനെ ഹാസ്തേ ഹുയെ കഹാ. അപ്പോൾ ബേല എങ്ങനെയാ മറുപടി പറഞ്ഞ്? ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, ചദ്സേ ഗിർ ഗയി, റൂഫിൽ നിന്ന് വീണതാണ്. ആ കഹാ. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? ബഹുദിൻ ഹോ ഗയേ, കുറേ ദിവസമായി. ആജ് ഖേൽഘണ്ടേനെ ഗാന്ധി ചൗക്കിനെ ലങ്കടി ഢാങ്കയിലേക്ക്. ഇന്ന് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഗാന്ധി ചൗക്കിൽ പോയിട്ട് ഞൊണ്ടിക്കളി കളിക്കണം. ഇതാ ലങ്കടി ഢാങ്ക്, ഞൊണ്ടിക്കളി. എവിടെ പോയിട്ട്? കഹാം ജാക്കർ? ഗാന്ധി ചൗക്ക് में जाकर ലങ്കടി ഢാങ്ക് ഖേലെങ്കെ, ഞൊണ്ടിക്കളി കളിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഞൊണ്ടിക്കളി കളിച്ചതൊക്കെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സ്കൂളുകളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ബേലയും സാഹിലും ഞൊണ്ടിക്കളി കളിക്കണം. ബേല വാശി പിടിക്കുകയാണ് ഞൊണ്ടിക്കളി കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ സാഹിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് നോക്കിയേ? നഹീം ഖേലെങ്കെ, പറ്റില്ല തേരെ സിർ മേ ഫിർ സെ ലഗ് ജായേഗി. തോ
എങ്ങാനും നിന്റെ തലയിലെ മുറിവെങ്ങാനും കൂടിയാലോ? നഹി ലഗേഗി, ബേലാനെ സിദ്ദിഖി. അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബേല വാശി പിടിച്ചു. സിദ്ദിഖി വാശി പിടിച്ചു. और वे हमेशा की तरह सारे बच्चों के साथ गांधी चौक की बालू में पूरी खेलखंडी लंगड़ी ढांगे. അങ്ങനെ ബേല വാശി പിടിച്ച് സാരെ ബച്ചോം കെ സാത്ത്, മറ്റെല്ലാ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഗാന്ധി ചൗക്ക് കി ബാലുമേ, ഗാന്ധി ചൗക്കിലെ മണലിൽ പൂരി ഖൽഖണ്ഡി, ആ PT പീരീഡ് മുഴുവൻ ലങ്കടി ढांगेले എന്ത് കളിച്ചു? ഞൊണ്ടിക്കളി കളിച്ചു. ലങ്കടി ढांगे. इन बच्चों को अपने चारों ओर खेलते देखकर गांधी जी की मूर्ति ऐसी दिखाई पड़ती जैसे और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो. कहानीकार ने क्या बताया है? गांधी चौक में बच्चों को खेलते समय खेलते देखकर, ആ ഗാന്ധി ചൗക്കിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്ക് മൂർത്തി और समय से कुछ अधिक मुस्कुरा रही हो, മറ്റെപ്പോഴത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. ക്യോ? इसका कारण क्या था? ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ കൂടുതൽ ചിരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ, क्योंकि ഗാന്ധിജി बच्चों को बहुत अधिक पसंद करते हैं. കുട്ടികൾ, ഗാന്ധിജിക്ക് കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. क्यों? बच्चों के बीच में उसके आपसी प्यार, निष्कलंक स्नेह, उनकी खुशी, आपसी प्यार, ये सब देखकर उनकी मूर्ति और समय से अधिक मुस्कुरा रही हो. समझा? अगला भाग है रविवार का दिन था. रविवार का दिन. रविवार कौन सा दिन है? संडे, ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു. रविवार का दिन. दिन पुल्लिंग है इसलिए रविवार का दिन था. समझा? रविवार का दिन था, ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു. साहिल क्या कर रहा था? साहिल अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था. ध्यान से देखो, प्रश्न आएगा परीक्षा में. साहिल अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था. साहिल തൻ്റെ വീട്ടിൽ നീം കെ പേട് की डाली पकड़कर, വേപ്പ് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് झूम रहा था, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആടുകയായിരുന്നു. साहिल करता साहिल है इसलिए झूम रहा था. तब बेला आए तो झूम रही थी. समझा? साहिल क्या कर रहा था? अपने घर में नीम के पेड़ की डाली पकड़कर झूम रहा था. बच्चों अच्छी तरह समझा? वह एक स्टूल पर चढ़कर झूलता था. वह कैसे झूलता था? एक स्टूल पर चढ़कर झूलता था. ഒരു സ്റ്റൂളിൽ കയറിയിട്ടാണ് അവൻ ആ വേപ്പുമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ച് ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. अचानक टूटे स्टूल की एक कील उन साहिल के पिंडली में लग गई. പെട്ടെന്ന് ടൂട്ടെ സ്റ്റൂൾ കീ, സ്റ്റൂൾ അങ്ങ് പൊട്ടി. അപ്പോഴോ ആ ആണി, സ്റ്റൂളിലെ ഒരു ആണി, കീൽ, നെയിൽ അർത്ഥാത് ആണി, സാഹിൽക്ക് പിണ്ടലിമേ, പിണ്ടലി മാനെ കാൽമുട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക? പിണ്ടലി. साहिल की पिंडली, पिंडली स्त्रीलिंग है इसलिए साहिल की पिंडली में लग गई. ആ ഇറച്ചിയുള്ള ഭാഗത്തേക്കും കാൽമുട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ആണി അങ്ങ് തറച്ചു കയറി. 1 ഇഞ്ച് ഗഹരാ ഗഡ്ഡ ഹോ ഗയാ, 1 ഇഞ്ച് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ് പറ്റി. അപ്പോൾ छत से गिरकर बेला के सिर पर चोट लगी तो नीम के पेड़ की डाली से गिरकर साहिल की पिंडली में चोट लगा. समझा? റൂഫിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് ബേലയുടെ തലയിൽ മുറിവ് പറ്റിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴോ വേപ്പുമരത്തിൽ നിന്ന് വീണിട്ട് സാഹിലിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെയും മുറിവ്, 1 ഇഞ്ച് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവ്. വേദനയിലും ഒരുമിച്ച് അത്ര വലിയൊരു ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. उसे सरकारी अस्पताल में पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया. किसे? साहिल को. साहिलिने सरकारी अस्पताल में, सरकार हॉस्पिटल पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया.
ബാൻഡേജ് ഇടാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. कहाँ ले जाया गया? सरकारी अस्पताल में. किसके लिए ले जाया गया? पट्टी बंधवाने के लिए ले जाया गया. बांडेज इड़ानाയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. उसने देखा कि वहाँ जाकर उसने देखा कि അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടു, ഇതാരെ കണ്ടേ നോക്കുക, दो लोगों को छोड़कर आगे बेला खड़ी है. സാഹിലിന്റെ കാലിൽ ബാൻഡേജ് ഇടാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നതും ആരെയാണ് കാണുന്നേ? വരി നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാളുകളുടെ മുന്നിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു? ബേല നിൽക്കുന്നു. അവന് സന്തോഷമായി. ബേല കിസ്കെ ലിയെ ആയി ഹൈ? സിർ മേം പട്ടി ബന്ധുവാനെ ആയി ഹൈ. ബേല എന്തിനാ വന്നിരിക്കണേ? സിർ മേം പട്ടി ബന്ധുവാനെ ആയി ഹൈ. തലയിൽ ബാൻഡേജ് ഡ്രസ് ചെയ്യില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ ആജ് ആത്തേ ജാത്തേ ഹുए, സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ആർ കക്ഷാമേ ക്ലാസ്സിലും കൈ ദിനോം തക് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് दो ऐसे बच्चे दिखाई देते रहे जिनमें से एक के सिर पर पट्टी बंधी होती तो और एक की पिंडली में. അതിൽ ഒരാളുടെ തലയിലാണ് ബാൻഡേജ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ കാലിൽ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്താ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലേ? സഫേദ് പട്ടി വാലെ ഈ ദോനോ, വെള്ള ബാൻഡേജ് ഇട്ട ഈ രണ്ടുപേരും എവിടെ പോയാലും സാത്ത് ഈ ദിഖായിദത്തെ ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സ്കൂളിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചിലയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാം, ഇപ്പോഴും എവിടെ നോക്കിയാലും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ? അപ്പം അതുപോലെ ബേലെ സാഹിലും എല്ലാം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് സഭി സമയം സാത്ത് ഈ ദിഖായിദത്തെ ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ അവർ കാണുള്ളൂ. അങ്ങനെ നടന്ന ഫ്രണ്ട്സാണ്. തത് 5वीं कक्षा का റിസൾട്ട് ആകയ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 5ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. ദോനോ ഛടിമേ ആകെ റിസൾട്ട് വന്ന 5ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഏതാ? 6ാം ക്ലാസ്. लेकिन यह स्कूल 5वीं तक ही था. സാധാരണ 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? സ്കൂൾ 5वीं तक ही था. ഈ സ്കൂൾ 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവരുടെ സങ്കടം. സ്കൂൾ 5वीं तक ही था, 5ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ളൂ. तब वे दोनों अपने आगे की पढ़ाई के बारे में चर्चा करते हैं. ഇനിയുള്ള പഠനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്യാണ്. यहाँ भी एक पट्टदा लिखने का अवसर है. ध्यान से देखो और सुनो. बेला ने क्या पूछा? साहिल अब तुम कहाँ पढ़ोगे? बेला ने पूछा. साहिल इन्हें നീ എവിടെ പഠിക്കുക? साहिल अब तुम कहाँ पढ़ोगे? तब साहिल ने पूछा और तुम कहाँ पढ़ोगे बेला? അപ്പം നീ എവിടെ പഠിക്കുക ബേലെ? साहिल ചോദിച്ചു. मेरे पापा कह रहे थे कि तुझे राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ाएंगे. എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് നിന്നെ രാജകീയ കന്യാ പാഠശാലയിൽ അയക്കും. और तुम അപ്പം നിന്നെയോ? बेला कहाँ जाएंगे? राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ेंगे. बेला अगले साल कहाँ पढ़ेंगे? राजकीय कन्या पाठशाला में पढ़ेंगे. तब साहिल मुझे अगले साल अजमेर भेज देंगे. അപ്പോൾ സാഹിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം അഗലെ സാൽ അടുത്ത കൊല്ലം അജ്മേർ भेज देंगे. എന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം അച്ഛൻ എവിടെയായിരിക്കും? അജ്മേറിലായിരിക്കും. वहाँ एक हॉस्टल है. അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട്. घर से दूर वहाँ अकेला रहूँगा. വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഞാൻ അവിടെ തനിച്ച് കഴിയണം. रहूँगा. यहाँ कर्ता कौन है? मैं. मैं कौन है? साहिल. സാഹിൽ പറയാണ് ഞാൻ അവിടെ തനിച്ച് കഴിയണം. क्यों साहिल? बेला ने आकांक्षा से पूछा. बेല ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ സാഹിൽ അങ്ങനെ? അപ്പം എന്താ സാഹിൽ പറഞ്ഞേ? പതാ നഹീ ക്യോं, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. तो यानी कि अब तो फुलेरा में भी नहीं रहोगे. അപ്പോൾ നീ ഇനി ഫുലേറയിൽ ഉണ്ടാവില്ല? അവൾ സങ്കടത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ്. നഹി. സാഹിലും വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയാൻ നഹി ഇല്ല. തുമാരാ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ദിഖാന. നീ നിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ഒന്ന് കാണിച്ച്, ആ സങ്കടം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ്. നിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ. സാഹിൽ बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था. ശ്രദ്ധിക്കൂ,
साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था. यहाँ करता साहिल है इसलिए देख रहा था. और बेला साहिल का. സാഹിൽ ബേലയുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് വാങ്ങി നോക്കുന്നു. ബേല സാഹിലിൻ്റെ. ആജ് ആഖിരി ബാരി. ഇന്ന് അവസാനമായിട്ട് വേ ദൂസരേക്ക് कोई चीज़ को छू कर देख रहे थे. അവസാനമായിട്ട് അവർ പരസ്പരം അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം അവസാനമായിട്ട് തൊട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സ്കാർത്തിക്കാഹെ വേ അകലെ സാൽ अलग अलग स्कूलों में जाएंगे. എന്താ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? अगले साल अलग अलग स्कूलों में जाएंगे. तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं बेला? അപ്പോൾ സാഹിൽ അറിയാത്ത മട്ട് ചോദിക്കാം, നിന്റെ കണ്ണിൽ എന്താ കണ്ണുനീര് വരണേ ബേലെ? മുझे क्या पता. बेला ने ढबढबाई आंखों से कहा. അപ്പോൾ ബേല എന്താ പറഞ്ഞേ? ആ സങ്കടമൊന്നും അവൻ്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കാതെ പറയാം. മുझे क्या पता, എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ബേലാനെ ഡബ്ഡബായി ആംഗോംസെ. എന്നാൽ ബേലയുടെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുക. ഡബ്ഡബായി നിറകണ്ണുകളാണ്, നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളാണ്. ഡബ്ഡബായി ആംഗോംസെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളാണെങ്കിലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഹസ്ബൻഡിനെ കഹ, എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്ന് പറയാം. തബ് സാഹിൽക്ക് ആങ്കെ. അപ്പോൾ സാഹിലിൻ്റെ കണ്ണുകളോ ബീർബകൂട്ടിക്ക് തരഹ് ലാൽ ഹോനെ ലഗീത്തി. ബീർബകുട്ടിയെ പോലെ ചുവന്ന് നല്ല. ബീർബകുട്ടിക്കാ രംഗ് ക്യാ ഹെ? ലാൽ രംഗ് കാ ഹെ. ബീർബകുട്ടിയുടെ കണ്ണ്, സാഹിലിൻ്റെ കണ്ണ് ബീർബകുട്ടിയെ പോലെ നല്ല ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ്. എന്താ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു. ഉമ്മയും ബാരിഷ് കി ബൂന്തോം സാ പാനി ഭർ ഗയാ താ. അവൻ്റെ കണ്ണും മഴത്തുള്ളി പോലെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബേല കഹനിലേക്ക് ബേല പറയാൻ തുടങ്ങി. അവൻ കരയണ കണ്ടപ്പോൾ ബേല പറഞ്ഞു, ബേല കഹനെ ലഗി. ലഗ് കാ പ്രयोग है. ബേല स्त्रीलिंग है इसलिए लगी. लग के आगे हमेशा ने क्रिया धातु के साथ ने का प्रयोग करते हैं. तब बेला कहने लगी, बेला पढ़ने लगी. साहिल आए तो साहिल कहने लगा, साहिल पढ़ने लगा. समझा लग का प्रयोग? बेला कहने लगी. बेല പറഞ്ഞു, मैं चिढ़ाऊं अब तुम्हें. അതെ സാഹിലെ, ഞാൻ അപ്പം നിന്നെ കളിയാക്കൂട്ടോ. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട്? രോണി സൂരത്ത് സാഹിൽ, രോണി സൂരത്ത് സാഹിൽ. കരയണ മുഖമുള്ള സാഹിലെ, കരയണ മുഖമുള്ള സാഹിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കളിയാക്കൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ സങ്കടം അവൾ മറയ്ക്കാൻ നോക്കാണ്. ബാരിഷ് ആനെ മേ ഠേഠ് മഹീന ബാക്കി ഥ. മഴക്കാലം വരാൻ, ബാരിഷ് മഴ, മഴക്കാലം വരാൻ ഇനിയും ഠേഠ് മഹീന ബാക്കി ഥ. 1.5 മാസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ലേക്കിൻ യഹ് ബാരിഷോം സെ പഹലെ കി ബാരിഷ് കാ ഏക് ദിൻ ഥ. എന്നാൽ ഇത് മഴക്കാലത്തിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു മഴക്കാലത്തെ ദിവസമായിരുന്നു. इसका अर्थ क्या है? बेला और साहिल की आंखों से इतना अधिक आंसू उस दिन बह रहा था. അത്രയധികം കണ്ണുനീര് അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കഹാനികാർ എന്തിനോട് കുമിച്ചിരിക്കുകയാണ്? ബാരിഷോം സെ പഹലേക്ക് ബാരിഷ് കാ ഏക് ദിൻ. മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പുള്ള മഴയുടെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആസ്മാൻ മേ ഘടായേ ഘിരി തി. ആസ്മാൻ ആകാശ്, ആകാശ് മേ ഘടായേ, ഘട മനെ മേഘ, മേഘം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ധൂൾ ഭരി തേസ് ഹവായേ ചൽ രഹി തി. ധൂൾ ഭരി തേസ് ഹവായേ, പൊടി നിറഞ്ഞ കാറ്റ് ശക്തിയായി വീശുന്നുണ്ട്. പാനി ബരസ് രഹാ ഥ. പാനി പുല്ലിംഗ് ഹെ ഇസലിയെ പാനി ബരസ് രഹാ ഥ. മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി, മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുലേറ കസ്ബെ की बादल छाई एक गली में. कस्बे का नाम क्या है? ഫുലേറ. ഫുലേറ കസ്ബെ की बादल छाई, മേഘം കൊണ്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന एक गली में, ആ തെരുവിൽ. 5 से चढ़ी में चली गई. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയ एक लड़की जा रही थी. ഒരു പെൺകുട്ടി പോകുന്നു. कौन है वो? बेला. उसके भूरे बाल, അവളുടെ ആ ചെമ്പിച്ച മുടി. ബീർബകുട്ടിയും കെ രംഗ് കെ ലാൽ റിബൺ സെ ബന്ധേ थे. ബീർബകുട്ടിയുടെ നിറമുള്ള ചുവന്ന റിബൺ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. दूसरी दिशा को जाती है गली में. ദൂസരി ദിശ, അടുത്ത ദിക്കിലേക്ക്, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലേക്ക്
पांचवीं से ഒരു തെരുവിൽ पांचवीं से छड़ी में गया 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് 6ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയ एक 11 साल का लड़का जा रहा था 11 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. वह कौन था? साधु. इसकी पिंडली में बीरबुकुटी के रंग का सा 1 इंच लंबा चोट का निशान था. इसकी पिंडली में അവൻ്റെ കാൽമുട്ടിന് താഴെ ബീർബഹൂട്ടിക്ക് രംഗ് കാസ ബീർബഹൂട്ടിയുടെ നിറത്തിലുള്ള 1 ഇഞ്ച് ലംബ ചോട്ക നിശാന്ത 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവിൻ്റെ അടയാളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിശാൻ നിശാൻ മാനെ അടയാളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. इतना है बीरबहुटी नामक कहानी. कहानी कैसे लगी? बहुत अच्छी है ना. अपने बचपन की यादें हमारे मन में आए हैं. अपने मित्रों की याद आपके मन में है. अब तुम पुस्तिका में अपनी दोस्तों के बारे में एक याद, अपनी दोस्ती के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी लिखो. अनुच्छेद गृहकार्य के रूप में एक छोटी सी टिप्पणी. यहाँ में एक प्रश्न है, देखा? पुस्तिका में बताया है अपनी दोस्ती के बारे में लिखने का अवसर तुम्हें दिया है. तुम ज़रूर लिख ले अपनी दोस्ती के बारे में. अब पुस्तिका में एक व्याकरण भी दिया है. 11 साल का लड़का जा रहा था. 11 साल का लड़का जा रहा था. 11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി പോവുകയായിരുന്നു. का लड़का, यहाँ का किसके अनुसार बदलता है आया है? लड़का पुल्लिंग है, इसलिए इसके आगे का. अगला वाक्य ध्यान से देखो. बेला के पाव अभी भी कांब रहे हैं. बेला के पाव, पाव बहुवचन है इसलिए पुल्लिंग बहुवचन है, इसलिए बेला के पाव अभी भी कांब रहे हैं. बेलയുടെ കാലുകൾ ഇപ്പോഴും വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. कांब रहे हैं बहुवचन है. बेला के पाव बहुवचन है इसलिए कांब रहे हैं. स्याही की बोतल अभी अभी खाली हो गई है. मशी कुप्पी, स्याही की बोतल, बोतल स्त्रीलिंग है इसलिए स्याही की बोतल खाली हो गई है. स्याही की बोतल स्त्रीलिंग है इसलिए खाली हो गई है. अगला वाक्य, पानी की बूंदें मटकी हुई थी. വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക. पानी की बूंदें, बूंदें स्त्रीलिंग है इसलिए पानी की बूंदें अटकी हुई थी. पानी की बूंदें स्त्रीलिंग है इसलिए अटकी हुई थी. स्त्रीलिंग बहुवचन है इसलिए अटकी हुई थी. का के की का प्रयोग, का के की का प्रयोग. राम का बैठा, राम के बैठे, राम की बेटी, राम की बेटियां. समझा का के की का प्रयोग. रमा का भाई, रमा की बहन, रमा की माता. इसी प्रकार का के का प्रयोग हम पाठ पढ़ते समय ध्यान से देखें तो इसका प्रयोग अच्छी तरह से हम समझ लेंगे. पाठ पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो. का के का प्रयोग कुछ दिन ऐसा करते समय का के का प्रयोग तुम्हें जरूर समझ लेंगे. समझा? इस पाठभाग में कई प्रश्न परीक्षा के लिए पूछेंगे. डायरी, वार्तालाप, पटकथा,
खत जैसे कई विधाएं इस पाठ भाग में आएंगे। अगले क्लास में हम उन कई विधाओं के बारे में डायरी, पटकथा, खत जैसे कई प्रश्न इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।